کہ جب بھی صراط مستقیم کا تذکرہ ہوگا ناممکن ہے کہ نبی کا چہرہ وضحا اس کے سامنے نہ آئے، ناممکن ہے کہ امام حسن کا چہرہ اس کے سامنے نہ آئے، ناممکن ہے کہ حضرت حیدر کرار کی صورت اس کے سامنے نہ آئے، ناممکن ہے کہ شہید کربلا کا خیال اس کے دل میں نہ آئے۔ صراط مستقیم انہیں کے راستے پر چلنے کا تو نام ہے، یہ منعم علیہم ہے، اللہ کا پیار ان کے اوپر ہے، رسول کا دلار ان کے ساتھ ہے۔ انعام دیکھنا ہے، مادیت کے حجابات کو ہٹا کر دیکھنا، انعام الہی ظلمت شام میں نظر نہیں آئے گا، اس کے لیے تو توبہ کی سحر چاہیے۔ الحمد للہ ولی والصلاة والسلام علی نبی اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ میرے بندو میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری قلبی تمناؤں کو پورا کروں گا۔ میرے بندو دست احتجاج میری بارگاہ میں پھیلاؤ، میں تمہارے دامن کو گوہر مخصوص سے بھر دوں گا۔ دینے والا خدا، لینے والا بندہ، مسجد ہے خدا کا گھر ہے، خدا کا خانہ اقدس اساس روح ایمانی، تجلی گاہ ربانی، تجلی گاہ رحمانی۔ اس سے اچھا موضوع کیا ہوگا کہ خانہ خدا ہے، موضوع وہ ہو جو بندے کا رشتہ خدا سے جوڑ دے، اور وہ شخصیتیں عنوان بنے جو شیطنت کی حدود کو توڑ کر لاہوتی فضاؤں کو انسان کی سیر کرا دے۔ ہر انسان خدا کا محتاج، ہر مخلوق خدا کی فقیر، وہ رب سب مربوب، وہ خالق سب مخلوق، وہ داتا سب فقیر، وہ مالک سب رعایا، وہ بادشاہ سب غلام، وہ دینے والا سب لینے والے، وہ بخشنے والا سب پانے والے، وہ عطا کرنے والا سب دامن پھیلانے والے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فیض اٹھا رہا ہے اس سے، زمین اس کا فیض پائے، ہوائیں اس کا فیض پائیں، خلائیں اس کا فیض پائیں، فضائیں اس کا فیض پائیں، چمکتے ہوئے تارے اس کا فیض پائیں، جگمگاتا ہوا چاند اس کا فیض پائے، مسکراتا ہوا سورج اس کا فیض پائے، سمندر کا قطرہ قطرہ اس کا فیض پائے۔ اس کا فیض ایک لمحے کے لیے روٹ جائے تو کائنات میں قیامت آ جائے۔ اس کی تجلیہ ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ یہ نصف شب گزر چکی، اب تو بار بار صدائے رحمت آتی ہے، میرے بندو میرے دربار میں آؤ تو صحیح، میرے بندو میرے دربار میں آؤ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ جبی اپنی جھکاؤ تو صحیح، میری رحمت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو صحیح، اپنے لب سے میرا قرآن سناؤ تو صحیح، دین و دنیا کا ہر ایک خیر عطا کر دوں گا، جتنا تم مانگو گے میں اس سے بڑھا کر دوں گا۔ میں ہوں غفار، گناہوں کو مٹاتا ہوں میں ہوں ستار، خطاؤں کو چھپاتا ہوں میں ہوں رزاق، خلائق کو کھلاتا ہوں میں ہوں وہاب، عطا کرتا ہوں داتا ہوں
حسن تو مہتاب کو زو دیتا ہوں، گر طلب کر لے کوئی ایک تو 100 دیتا ہوں۔ پھول کو حسن تو مہتاب کو زو دیتا ہوں، گر طلب کر لے کوئی ایک تو 100 دیتا ہوں۔ اور صدائے رحمت آ رہی ہے، گوشے دل سے سنو کہ آسیو آؤ گناہوں کا ازالہ کر لو، آسیو آؤ گناہوں کا ازالہ کر لو، مفلسو میری عنایات کے سیموں زر لو، بے گھروں غم نہ کرو مجھ سے بہشتی گھر لو، ساحلوں گوہرے مخصوص سے دامن بھر لو، مجرموں آؤ معافی کی سند لے جاؤ، میرے دربار سے بے حد و عدد لے جاؤ۔ سنے تو کوئی، سب کو عطا کرتا ہے، سب پکارتے ہیں اس سے، سب اس کے سامنے اپنا دامان طلب دراز کرتے ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جسے خدا کی مدد کی احتیاج نہیں، سب پکارتے، امیر ہو تو اسے پکارے، غریب ہو تو اسے پکارے، کنگال ہو تو اسے پکارے، مالا مال ہو تو اسے پکارے، اجیر ہو تو اسے پکارے، وزیر ہو تو اسے پکارے، بادشاہ ہے تو اسے پکارے، گدھا ہو تب بھی اسے پکارے، کمزور ہو تب بھی اسے پکارے، قوی ہو تو بھی اسے پکارے، جو بھی ہے سب اسے پکارتے ہیں اور سب کو نوازتا ہے۔ ماننے والے بھی پکارتے ہیں، نہ ماننے والے بھی پکارتے ہیں، سب اس کے محتاج، وہ سب کا خدا۔ پکارنے کا انداز الگ ہوتا ہے، زبانیں الگ ہوتی ہیں، الفاظ الگ ہوتے ہیں، جملے الگ ہوتے ہیں، فقرے الگ ہوتے ہیں، کلمات الگ ہوتے ہیں، مگر سب پکارتے ہیں۔ یہ غریب پکارتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے بھی دولت دے دے، امیر کہتا ہے یا اللہ اور زیادہ دے دے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا کہتا ہے یا اللہ کرائے کا ایک چھپر ہی عطا فرما دے، چھپر میں رہنے والا کہتا ہے مولا میرے چھپر کو جھوپڑی بنا دے، جھوپڑی میں رہنے والا کہتا ہے یا اللہ اس سے ایک منزل ہی کا مکان بنا دے، ایک منزل والا کہتا ہے کہ یا اللہ کوئی اچھی سی بلڈنگ دے دے، ایک مل گیا تو اور زیادہ کے لیے بے اولاد دعا کرتا ہے مولا میرے آنگن میں بھی کوئی پھول کھل جائے، اندھا کہتا ہے مولا میری آنکھوں کا خیارہ کر دے، بہرا کہتا ہے مولا مجھے بھی قوت سماعت عطا فرما دے، گونگے کی زبان ہے بے زبانی سے دعا نکلتی ہے یا مولا مجھے بھی طلاقت رسانی کا جوہر عطا فرما دے۔ سب خدا کی بارگاہ میں مانگتے ہیں مگر اپنے اپنے انداز سے، سب کی زبانیں الگ، ہندی بولنے والا ہندی میں دعا کرے، انگریزی بولنے والا انگریزی میں دعا کرتا ہے، پشتو بولنے والا پشتو میں دعا کرتا ہے، بنگلہ بولنے والا بنگلہ میں دعا کرتا ہے، جرمن بولنے والا جرمن میں دعا کرتا ہے، عربی میں دعا کرنے والا عربی میں دعا کرتا ہے، جہاں بھی انسان جاتا ہے دعا ہی دعا کرتا ہے، گھر کے اندر بھی وہی دعا، گھر کے باہر بھی دعا کرتا ہے، مسجد میں بھی رہ کر دعا ہوتی ہے، خانقاہ میں رہ کر بھی دعا ہوتی ہے، محفل میں بھی دعا ہوتی ہے، مجلس میں بھی دعا ہوتی ہے، مگر ایک دعا ہے ہر جگہ مانگی جاتی ہے، اس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں رہتا۔ ہر زبان کے دعا مانگنے والے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے کلمات کے ساتھ اپنے اپنے جملے کے ساتھ اپنے الفاظ و حروف کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، مگر ایک دعا ہوتی ہے کہ انگریز ہے وہ بھی انہی الفاظ میں دعا مانگتا ہے، عربی بولنے والا انہی الفاظ میں دعا مانگتا ہے، اردو بولنے والا انہی الفاظ میں دعا مانگتا ہے، پشتو بولنے والا انہی الفاظ میں دعا مانگتا ہے، دنیا کے کسی حصے میں جائے انہی الفاظ میں دعا مانگتا ہے، گھر میں رہ کر مانگے تب بھی وہی الفاظ، باہر مانگے تب بھی وہی الفاظ، مدرسے میں جا کے مانگے تب بھی وہی الفاظ، خانقاہ میں جا کے مانگے تب بھی وہی الفاظ، جامع مسجد میں مانگے تب بھی وہی الفاظ، کعبہ شریف میں مانگے تب بھی وہی الفاظ، مسجد نبی میں دعا کرتا ہے تب بھی وہی الفاظ، مسجد اقصی میں دعا کرتا ہے تب بھی وہی الفاظ۔ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ مانگی جائے؟ وہ دعا، سب جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر زبان والے کی دعا مانگے گی، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے تب یہ دعا مانگنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ سمجھو مت سمجھو دعا مانگنا ہے، الفاظ کے معنی معلوم نہ ہو مگر یہی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم سب مانگ رہے ہیں،
अफ्रीका के काले आते हैं वो भी यही दुआ मांगते हैं, तुर्की के गोरे आते हैं वो भी यही दुआ मांगते हैं, एशिया के गंदुमगू आते हैं वो भी यही दुआ मांगते हैं, उर्दू जानने वाले भी यही दुआ मांगते हैं, अरबी पढ़ने वाले यही दुआ मांगते हैं, जर्मन बोलने वाले भी यही दुआ मांगते हैं। अगर इनका तर्जुमा पढ़ा जाए नमाज के अंदर तो नमाज इहदिना सिरातल मुस्तकीम हर हाल में कहना, इसके बगैर नमाज हो ही नहीं सकती है, चाहे नमाज कहीं भी अदा की जाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? इनसे उनसे मत पूछो, खुद कुरान से पूछो, आया कुरान सीधा रास्ता क्या है? कुरान खुद वजाहत फरमा रहा है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सिरातुल मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिन पे अल्लाह का करम हुआ है, जिन पर अल्लाह ने फजल करम फरमाया है, जिनके साथ अल्लाह की मेहरबानी रही, उनके रास्ते को सिरातुल मुस्तकीम कहा गया। अब सोचने वाला ये सोच सकता है अल्लाह ने इनाम किस पर फरमाया? क्या जिसको हुकूमत मिली वो इनाम वाला है? क्या जिसको सियादत मिली वो इनाम वाला है? क्या जिसको क़ियादत मिली वो इनाम वाला है? क्या जो दौलतमंद है वो इनाम वाला है? अगर इनाम वाला दौलतमंद हो सकता तो कारून भी अनअमता अलैहिम की हिसार में आया था। अगर बादशाहत मिलने से अनअमता अलैहिम का मफहूम पूरा हो जाता तो शद्दाद, फिरौन, नमरूद भी अनअमता अलैहिम के ज़ुमरे में आ जाते। मगर कुरान दूसरी जगह वजाहत फरमा रहा है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह का इनाम नबियों पर, अल्लाह का इनाम शहीदों पर, अल्लाह का इनाम सादिक़ीन पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर, यानी नबियों पर अल्लाह का इनाम, सिद्दीकीन पर अल्लाह का इनाम, शहीदों पर अल्लाह का इनाम, नेकूकारों पर अल्लाह का इनाम। तो जब इंसान कहता है मौला हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, तो पूरा ये कह रहा है या अल्लाह नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला। अच्छा, एक बात अल्लाह ताला ने नामजद फरमा दिया कि अल्लाह का इनाम नबियों पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शहीदों पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर। तमाम दुनिया के लोगों से कोई ऐसा लफ्ज लाइए, कोई इस्तिलाही लफ्ज कि एक लफ्ज बोला जाए उसमें नबी भी आ जाए, सिद्दीक भी आ जाए, शहीद भी आ जाए, साले भी आ जाए। झिझोड़िए अपने ज़हनों को, अपनी मालूमात को खंगालिए। दुनिया के लुगात में कौन ऐसा लफ्ज है, एक लफ्ज बोलिए, नबी भी आ जाए, सिद्दीक भी आ जाए, शहीद भी आ जाए, साले भी आ जाए, और इतनी उमूमियत ना हो कि इनके अलावा कोई आ जाए। उमूमियत भी ना हो, खुसूसियत ही खुसूसियत रहे कि इनके अलावा कोई दाखिल हो ही ना सके। आप कहेंगे अंसार, मैं कहूंगा रसूलुल्लाह तो उसमें नहीं है, नबी नहीं, अंसार में कोई नबी नहीं। आप कहेंगे अशरा मुबशरा, मैं कहूंगा नबी अशरा मुबशरा में नहीं, नबी तो मुबशिर है। आप कहेंगे खुलफाए राशिदीन, मैं कहूंगा खुलफाए राशिदीन में नबी नहीं, नबी की कैद के साथ कह रहा हूं, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, जिसमें नबी भी हो, जिसमें सिद्दीकीन भी हो, जिसमें सालिहीन भी हो, और जिसमें शुहदा भी हो, ऐसा लफ्ज जिसमें नबी भी है। आप कहे खुलफाए राशिदीन, मैं कहूंगा नहीं, खुलफाए राशिदीन में नबी नहीं, ये खुलफाए राशिदीन तो नबियों के गुलामों की महफिल का नाम है। कौन सा लफ्ज ऐसा है जिसमें नबी भी है, जिसमें सिद्दीक भी है, जिसमें शहीद भी है, जिसमें साले भी है? जहां तक मेरी मालूमात का अहाता है, मैं समझता हूं दुनिया के सारे लुगात में एक लफ्ज है, और वो लफ्ज है पंजतन। पंजतन, नबी भी इसमें, सिद्दीक भी इसमें, शहीद भी इसमें, साले भी इसमें, और इतनी उमूमियत है कि कोई गैर दाखिल हो सके। जो है या तो नबी है, या सिद्दीक है, या शहीद है, या साले है। पंजतन की सबसे पहली कड़ी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी ही नहीं सैयदुल अंबिया है, जो रसूल ही नहीं इमामुल मुरसलीन है, जो पैगंबर ही नहीं सैयदे पैगंबरा है,
नबी इसमें आ गए, सिद्दीक हजरत मौलाए कायनात सिद्दीक हजरत फातिमा ज़हरा, सालिहीन में हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, शहीद में हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। तो जब नमाजी कहता है या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चला, उनके रास्ते पर चला जिस पर इमाम इकराम किया है, तो गोया जहन में तसव्वुर होता है कि पंजतन पाक के नक्शे कदम पे चला दे। अब जिसके जहन में ना है मगर जिसके सामने कुरान के सारे हक़ाइक़ व मारिफ़ व बसाइर है, उसके जहन में तो आ नहीं आना कि जब भी सिराते मुस्तकीम का तज़किरा होगा, नामुमकिन है कि नबी का चेहरा वद्दुहा उसके सामने ना आए, नामुमकिन है कि इमाम हसन का चेहरा उसके सामने ना आए, नामुमकिन है कि हज़रत हैदर कर्रार की सूरत उसके सामने ना आए, नामुमकिन है कि शहीद करबला का ख्याल उसके दिल में ना आए। सिरात मुस्तकीम इन्हीं के रास्ते पर चलने का तो नाम है। ये मुनाम अलैहिम है, अल्लाह का प्यार इनके ऊपर है, रसूल का दुलार इनके साथ है। इनाम देखना है, मादियत के हिजाबात को हटाकर देखना। इनाम इलाही ज़ुल्मत शाम में नजर नहीं आएगा, उसके लिए तो तौबा की सहर चाहिए। आपकी तकरीर का खुलासा मैंने पेश कर दिया एक जुमले में। ज़ुल्मत शाम में इनाम इलाही नजर नहीं आएगा, तौबा तो सुबह सादिक नमूदार होगी, तब इनाम इलाही के जलवे बिखरे नजर आएंगे। कैसा प्यार है, अल्लाह का इनाम देखना है, आयत मवद्दत में देख लो कि कैसा प्यार है। अल्लाह का इनाम देखना है, आयत तत्हीर में देख लो। अल्लाह का इनाम देखना है, आयत मुबाहला में देख लो। अल्लाह का इनाम देखना है, देखो तो पुश्ते रसूल पर हुसैन सवार है। अल्लाह का इनाम देखना है, सद्दे में रसूल है, हुसैन आके सवार हो जाते हैं, नबी अपने सद्दे को तबीर कर देते हैं। अल्लाह का इनाम देखना है, हुसैन आ रहे हैं, मटपन का जमाना है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, हुसैन रसूल खुतबे को रोककर हुसैन को अपने गले से लगाते हैं, फिर खुतबा शुरू कर देते हैं। अल्लाह का इनाम इसका नाम है। अल्लाह का इनाम देखना है, नबी दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह ये मेरा प्यारा है, मेरा दुलारा है, तू भी इसे अपना प्यार अता फरमा दे, और जो इससे प्यार करे उसे भी अपना प्यारा बना दे। अल्लाह का इनाम इसका नाम है। अल्लाह का इनाम अली हक के साथ, हक अली के साथ। अल्लाह का इनाम अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। अल्लाह का इनाम या अल्लाह जिधर अली जाए उधर हक को घुमा दे। अल्लाह का इनाम हुजूर रहमत आलम फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरा जिगर पारा है फातिमा। अल्लाह का इनाम हुसैन मेरी आंख की ठंडक है। अल्लाह का इनाम हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह का इनाम हुसैन असबाब पे से एक सिफ्त है। अल्लाह का इनाम मेरा नवासा है हुसैन, या अल्लाह इसे प्यार अता फरमा। अल्लाह का इनाम जो इससे प्यार करेगा मेरे साथ क़यामत के दिन जन्नत में रहेगा। अल्लाह का इनाम क्या है? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरे इतरत की इत्तिबा करेगा और इनकी इज्जत करेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी सिफारिश और शफाअत कर दूंगा। ये है मुनाम अलैहिम, अल्लाह का प्यार बरसता है, तजल्लियात की बारिश होती है। कभी कभी जब हक़ाइक़ बेनकाब हो गए तो दुनिया पुकार उठी, कोई जवाब नहीं है इनका, इसलिए कि अल्लाह है लाजवाब ने इन्हें लाजवाब बनाया है। ऐसी बारिश है कि यही तजल्लियात की बारिश इनके लिए हिजाब बन गई है। हाँ, कभी कभी दस्ते कुद्रत ने जरा सा पर्दा सरकाया तो ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी को कहना पड़ा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर खुदा की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करके ये दुआ कर दोगे कि या अल्लाह इस पहाड़ को इसकी जगह से हटा दो, तो अल्लाह ताला जरूर हटा देगा। लिहाजा मुबाहला मत करना, वरना हमेशा के लिए हलाक हो जाओगे। सबने देखा था, बार बार देखा था मुस्तफा के चेहरे को, बार बार देखा था अली के चेहरे को, बार बार देखा था हसन के चेहरे को, बार बार देखा था हुसैन के चेहरे को। मगर आज ये मुबाहले के दिन ये अजीब कैफियत क्या हो गई कि ईसाई के पादरी ने देखा, तो आज जरा सा
पर्दा सरका दिया गया था। नूरे मोहम्मदी का जो हिजाब पड़ा हुआ था, दस्ते रहमत ने जरा सा हटा दिया था। देखने वालों ने देखा, कहा कि ये आम इंसानों जैसे नहीं, इनके खाने पीने को मत देखना, इनके चलने फिरने को मत देखना, इनके सोने जागने को मत देखना, इनके वजूद के अंदर जो नूरे मोहम्मदी के जलवे दिख रहे हैं वो देख कर पुकार उठा कि अगर ये हमारे लिए बद्दुआ कर देंगे तो हमेशा के लिए हम फना हो जाएंगे। खुदा की बेशुमार रहमतें हैं अहले बैत किराम पर, पंजतन पाक पर। आयत तत्हीर की चादर अल्लाह ताला ने इनके वजूद पर डाल दी है। आयत मवद्दत का परचम इनके सर के ऊपर लहरा रहा है। आयत मुबाहला का असाए मुबारक इनके हाथों में दे दिया है। इन्ना आतेना कल कौसर की हजरात तफसीर बन गए, और ऐसी तफसीर कि जब तक कायनात रहेगी खानदान अहले बैत का कोई फर्ज जरूर रहेगा। खुदा ने अपने महबूब से फरमा दिया, हमने कौसर अता कर दिया है, जुर्रियत कसीरा अता कर दी है। तो ये जुर्रियत कसीरा कायनात में हमेशा फैली रहेगी और रहमतों का उजाला फैलाती रहेगी। विलायत का फैज इनसे मिलेगा, कुतबियत इनसे मिलेगी, गौसियत इनसे मिलेगी, अल्लाह की महबूबियत इनसे मिलेगी, मुस्तफा का तकर्रुब इनसे मिलेगा, मैदान महशर में शफाअत इनसे मिलेगी, और खुदा की कसम क़यामत के बाद जन्नत इनसे मिलेगी। अनअमत अलैहिम की तफसीर है ये हज़रात। अल्लाह ने बेशुमार इनाम इकराम फरमाया है इनका, इतने आला मदारिज कमाल इन्हें अता फरमा दिए हैं कि खुदा की कसम उम्मत मुहम्मदिया में ये हिस्सा आपकी हज़रात का हिस्सा है। हज़रत मुजद्दिद साहब ने फरमाया है ना हज़रत मौलाए कायनात के बारे में कि दर्जा विलायत तक इनके बगैर ना कोई पहुंचा है ना क़यामत तक पहुंच सकता है। यहां तक क्या फरमा दिया है कि अगली उम्मतों में भी कोई दर्जा विलायत तक निस्बत अहले बैत के बगैर पहुंचा ही नहीं है। अनअमत अलैहिम की इससे बेहतर तफसीर क्या होगी? रसूल को देख लो, अली को देख लो, हसन को देख लो, हुसैन को देख लो, और किसकी आंखों में, बल्कि यह कहा जाए कि किसके चश्मे तसव्वुर में यह सकत है कि फातिमा को देख सके। अरे उनके चादर के जरा से गोशे को देख लेना तो समझ लेना कि सीने के अंदर ईमान का उजाला भर गया है। अनअमत अलैहिम, अल्लाह ने इन पर इनाम इकराम फरमाया है, बेशुमार नवाजिशें हैं इनके साथ, और इतनी बेशुमार नवाजिशें कि अल्लाह ताला ने इन हजरात को मेयारे हिदायत बना दिया है, मेयारे हक बना दिया है कि जहां ये जाएंगे हक इनके साथ साथ रहेगा। कुरान इनके साथ, ये कुरान के साथ, अल्लाह इनके साथ, ये अल्लाह के साथ, हिदायत इनके साथ, ये हिदायत के साथ, हक इनके साथ, ये हक के साथ, कुरान इनके साथ, ये कुरान के साथ। और ऐसा साथ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं, वलन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौज, ये कभी जुदा हो गए ही नहीं, यहां तक कि मैदान महशर में साथ साथ मेरे पास हौज कौसर पर आएंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। जहां जहां अहले बैत नजर आए समझ लेना कि हक वहां वहां है। अब किसी के चूने चरा के चक्कर में मत पड़ना। बात है रहमतुल्लिल आलमीन के लम्हाए मुबारक की। मुसलमान वही है जो नबी की जबान पर ईमान रखता है। अपना इल्म वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, दायरे तसव्वुर और फिक्र की रसाई वहां तक हो ना हो, बात समझ में आए ना आए, महसूसात ने उन्हें महसूस किया हो या ना किया हो, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है तो हमारा ईमान है। हुजूर ने फरमा दिया, फरिश्ता मेरे पास आया, अल्लाह का कुरान लाया। किसने देखा था लाते हुए और किसने देखा था इजराइल को आते हुए? साहबा ने कहा हमने मान लिया, बस वही साहिब ईमान हो गए। फरिश्तों को किसी ने नहीं देखा। रसूल ने फरमा दिया, इंसान कब्र में डाला जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, हमने नहीं देखा मगर मान लिया। हुजूर ने फरमाया, क़यामत आएगी, मखलूक़ात को जिंदा किया जाएगा, हमने मान लिया। पुलसरात कायम किया जाएगा, हमने मान लिया। जन्नत और दोज़ख को हमने देखा नहीं मगर रसूल ने कहा तो हमने मान लिया।
میزان عدل نصب کر دی جائے گی، ہم نے دیکھا نہیں مگر رسول نے فرمایا تو ہم نے مان لیا۔ نیک کام کرنے والوں کو جنت میں اور برے کام کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم نے دیکھا نہیں مگر مان لیا، اس لیے کہ رسول کی زبان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، رسول نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، دن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایمان ہوتا ہے۔ زبان رسول جو وحی الہی کی گزرگاہ ہے، اس زبان مبارک سے یہ جملہ ارشاد ہوتا ہے، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ میرے اہل بیت ہے، ان دونوں کو تھامے رہو گے تبھی گمراہ نہ ہوگے۔ مخاطب اولین کون لوگ تھے؟ مخاطب تو قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمان ہیں، مگر مخاطب اولین کون تھے؟ مخاطب اولین صحابہ کرام، مخاطب اولین حضرت ابوبکر صدیق، مخاطب اولین حضرت عمر فاروق، مخاطب اول حضرت عثمان غنی، تمام صحابہ کرام، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، مہاجرین، انصار۔ مجمع عام میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہے اور یہ قرآن ہے، اگر مضبوطی کے ساتھ انہیں تھامے رہو گے تبھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنا صدیق اکبر کے لیے بھی ضروری، اہل بیت کے دامن کو تھامنا فاروق اعظم کے لیے بھی ضروری، اہل بیت کے دامن کو تھامنا عثمان غنی کے لیے بھی ضروری، اہل بیت کے دامن کو تھامنا عشرہ مبشرہ کے لیے بھی ضروری، تمام انصار و مہاجرین کے لیے ضروری ہے۔ اور کیوں نہ ضروری ہوتا، اللہ نے تو سب کے لیے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری بات پر شاہد ناطق۔ اب سوچو اہل بیت کا مقام کیا ہے، جس کا تمسک کرنا صدیق اکبر کے لیے لازم، جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا فاروق اعظم کے لیے ضروری، جس کے دامن سے وابستہ رہنا عثمان غنی کے لیے ضروری۔ ان اہل بیت کرام کا مقام و درجہ اور ان کی بلند رفعتی کے بارے میں کون گفتگو کر سکتا ہے؟ دنیا میں کون سا لفظ ہے، خطیب کے پاس کون سا جملہ ہے اور کسی شاعر کے پاس کون سا مصرع ہے جو ان کی بارگاہ میں نظر کے طور پر پیش کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے؟ یہ منعم علیہم۔ دعا کرتے ہیں ہم اور آپ، دعا کرتے ہیں نمازوں میں تمام مسلمان، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بانٹ کر الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام اکرام فرمایا۔ اور پس پردہ یہ بات خود بخود سامنے آ جاتی ہے، نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے بار بار خدا کی بارگاہ میں جب استغاثہ دائر کر رہے ہیں، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر، اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صراط مستقیم اسی وقت تک ہمارے سامنے رہے گا جب تک ہم اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں گے، علی کے دامن سے وابستہ رہے، حسن کے دامن سے وابستہ رہے، حسین کے دامن سے وابستہ رہے، اور ان سب کے آقا و مولا اور تمام کائنات کے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، منزل ہمارے قدموں پر جھکتی رہے گی، اللہ تعالیٰ انعام و کرم کی بارشیں کرتا رہے گا، اور جب ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے زمرے میں ضرور آ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ نصیر احمد صاحب نصیر قادری کا پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر